31절에서 37절에 있는 말씀 제가 쭉 읽어드립니다. 예수께서 다시 두로 지방에서 나와 시돈을 지나고 데가볼리 지방을 통과하여 갈릴리 호수에 이르시매 사람들이 귀먹고 말 더듬는 자를 데리고 예수께 와와 안수하여 주시기를 간구하거늘. 영어로도 읽어드릴게요. There are some people brought to him a man who was deaf and could hardly talk, and they begged Jesus to place his hands on him. 예수께서 그 사람을 따로 데리고 무리를 떠나사 손가락을 그의 양귀에 넣고 침을 뱉어 그의 혀에 손을 대시며 After he took him aside, away from the crowd, Jesus put his fingers into the man's ears. Then he spit and touched the man's tongue. 하늘을 우러러 탄식하시며 그에게 이르시되 에바다 하시니 이는 열리라는 뜻이라. He looked up to heaven and with a deep sigh said to him, Ephatha, which means be opened. 그의 귀가 열리고 혀가 맺힌 것이 곧 풀려 말이 분명해졌더라. As this, the man's ears were opened, his tongue was loosened, and he began to speak plainly. 예수께서 그들에게 경고하사 아무에게도 이르지 말라 하시되 경고하실수록 그들이 더욱 널리 전파하니 Jesus commanded them not to tell anyone, but the more he did so, the more they kept talking about it. 사람들이 심히 놀라 이르되 그가 모든 것을 잘하였도다. 못 듣는 사람도 듣게 하고 말 못하는 사람도 말하게 한다 하니라. People were overwhelmed with amazement. He was done everything well, they said. Even make the deaf hear and the mute speak. 유명한 구절이니까 I think sometimes I attend a meeting the first time, a small group meeting. The one leader asks us to share your first memory in your memory. This is from the Quaker tradition. Quaker, which is another Christian groups. So I think, what is my first memory? Think about your first memory. My first memory is someone is to piggyback for me. And evening, I could see the steams, dumpling thing, 찐빵인데, dumpling thing in the winter time in restaurant. So someone just bring me into that place. I think this is my mom. But I could not see because I was back. And I could see, but I could not remember the smell. But it was my first memory. How about you? I don't know. So we share our memories and then it's open break, ice break. If I ask you, what is your first memory from others? Probably mom and dad or grandpa and grandmom. They growing up the babies, and they think everything. They know everything. When they walk first day. When they talk, the first day. How they eat, everything you remember. But the babies could not remember. I still could not remember. When I walk, I don't know. But my first memory, I could that one. But sometimes I could not remember when I talk first to others. But mom and dad, we remember my son when he talked to me. But I think Juan, his first word is mom. Mommy, mom, and grandmom. This is not that. Always. I think every baby's first word is mom, mama, or grandma, grandpa. This is their first word, but they could not remember that word, even though that is their first word. So I bring the memory, some memory system in our brain, but we could not remember. As only adults, we could remember. But when I met a very important person in the meeting, he shared some thought. I could remember what he was talking about. The first word, he opened his mouth. I could remember because he's a very important person. So today's title is The First Words Heard. Someone heard some first word from someone else. If you remember or imagine one adult
could speak and could hear, but some accent I don't know, but could not hear and talk. And a couple of years later, he cured. And then if he hear some word, he could remember that word. That is the first word heard. Today's title. I read it. 마가복음 읽어드렸죠? 거기 읽으면 어떤 사람이 등장하는데 이 사람이 말도 잘 못하고 듣지도 못하는 사람인데 이 사람이 들었어요. 그러면 그 사람은 기억할 거예요. 그게 그 사람한테는 first word예요. 그 사람이 들은. 여러분들이 이제 오늘 마가가 이 기록을 하면서 이제 독특한 기록을 저희들한테 남겨요. 오늘 이제 그 이야기를 좀 같이 쫓아가 보려고 하는데 저희가 읽었던 것처럼 예수님이 어디를 돌아다니고 계시냐면 지금 갈릴리를 떠나서 두로, 그다음에 시돈, 데가볼리까지 가셨어요. 그래서 갈릴리 호수까지 왔다고 돼 있어요. He just left Galilee and Capernaum and go to Duro and Sidon and Decapolis. Decapolis means Deca means 10. Polis is city. 10 cities in Gentile region. They living in there. Arrived in the lake of Galilee, but this is northeast, where the Gentiles living at there. 이런 지역을 예수님께서 돌아다니셨어요. 갈릴리에서 사역을 하실 때. 그러니까 가버나움만 계신 게 아니라 거기서 이쪽 바닷가로 갔다가 지중해로 갔다가 이제 두로 시돈 거쳤다가 데카폴리니까 10개 마을이 이렇게 있는 갈릴리 동쪽이에요. 북동쪽. 거기를 통해서 아마 이방 지역에 있는 어떤 갈릴리 지역에 예수님이 도착하신 것 같아요. 오늘 이야기는 그렇게 시작해요. 근데 그 도착하셨을 때 우리가 지난주에 살펴본 것처럼 수로보니게라고 돼 있죠. 그릭 woman 뭐 딸이 귀신 들렸는데 예수님께서 이렇게 그 디몬 캐스트한 거 있잖아요. 캐스트아웃 디몬한 거 있잖아요. 그 이야기를 사람들이 들었어요. 예수님이 여 동네에 오니까 우리 아는 사람을 예수님 능력이 있으니까 이 사람들이 발견한 건 뭐냐면 예수님이 유대인인데 이방인들은 무시하는 게 아니라 유대인들만 고쳐주는 게 아니라 이방인들도 고쳐준다는 걸 알아요. 그 소문은 다 났잖아요. 수로에서 그랬으니까. 그래서 이 사람들 되게 착한 사람이에요. 유대인들은 병자들은 이렇게 불결하다고 취급 안 하잖아요. 죄인이라고. 근데 이 동네에 있는 이방인들은 그 사람을 컴패션이 있는 거죠. 그 사람한테. 그 사람을 데리고 와서 예수님한테 안수해주면 병 고치니까. 소문은 이미 다 나 있는 거예요. 예수님한테 데려와서 예수님이 고쳐주기를 원합니다. 돼 있어요. 우리가 성경책을 읽으면 제가 카운트를 해보니까 복음서에 예수님의 그 기적 있잖아요. 기적이 72건가 그래요. 72번이 기록이 돼 있어요. 그 중에 41이 병 고치는 얘기예요. 그러니까 거의 3분의 2 정도가 고치는 얘기예요. 그리고 예수님의 복음서 전체 내용의 20%가 치유에 관련된 거예요. 그렇게 보면 예수님이 이 땅에서 오셔서 하신 게 굉장히 많은 치유의 역사들을 하셨죠. 그리고 우리가 봐도 벌써 뭐 마가복음에도 한 18번 되니까. 근데 예수님이 고쳐주실 때 항상 말 한마디, 가라, 끝이에요. 여러분들이 마가복음을 읽으시면 이제 딱 두 군데, 오늘 이제 첫 번째인데 오늘 등장하는 마가복음만 이상하리 많지 굉장히 자세하게 예수님이 병 고치는 사건이 기록이 돼 있어요. 다른 데는 그냥 가라, 고침 받았다, 내 믿음이 너를 구원하였다, 아니면 딱 한번 손 올려주든지 끝났는데 오늘 여러분들이 읽으신 것처럼 예수님이 이 말 더듬고 그 다음에 잘 듣지 못하는 사람을 고쳐주실 때는 굉장한 이야기가 그 안에 들어가 있어요. 마가가 무슨 목적이 있었겠죠. 예수님의 병 고치는 일을 굉장히 많이 20%가 병 고치는 이야기지만 특별한 목적이 없으면 기적을 베푸시지 않기 때문에 수로보니게 여인 고친 것은 이방인도 예수님의 치유 사역에 포함된다. 그 목적이잖아요. 그럼 오늘 이제 이야기를 저랑 읽으실 때는 마가가 왜 이렇게 자세하게 병 고치는 이 프로세스 자체를 자세하게 기록했을까? 그냥 고치면 끝났는데 그거를 여러분들이 이렇게 머릿속에다 넣으셔야 돼요. 마가가 기록한 이유를 찾아가야 되니까 과정이 나와요. 과정이 하나씩 나오는데
예수님께서 그 사람을 따로 데리고 우리를 떠나사, 그러니까 사람들을 피해서 좀 숨어 가시는 모양으로 이야기를 하고 있어요. 예수님의 소문은 병 고치는 걸로 이미 소문이 나 있기 때문에, 근데 이런 걸 구절을 보면 예수님이 사람들한테 알리는 걸 그렇게 원치 않는 것 같아요. 우리가 아는 것처럼 이미 병 고치는 것 때문에 베드로 장모님 고쳐준 것 때문에 그냥 사람들이 줄을 서는 바람에 사역을 못 하잖아요. 그러니까 그게 알려지면 사람들은 예수님을 병 고치는 사람으로 인식을 해요. 그러니까 될 수 있으면 조용한 데서 이 사람을 고쳐주기 위해서 무리를 떠나서 하는 것까지는 괜찮은데, 사람들이 뭐라고 요청했냐면 그냥 안수만 해주십시오. 손만 대면 낫습니다. 근데 예수님의 행동이 굉장히 독특해요. 지금까지 한 번도 보지 못한, 그리고 앞으로도 보지 못할 손가락을 귀에다 대요. 그 사람 입장에서 생각하셔야 이게 풀려요. 이 의문이 왜 예수님이 이렇게 하시나. 손가락을 대고 찜배도 이게 좀 더럽긴 하지만 이렇게 뭐 혀에다 이렇게 돼 있다고 돼 있어요. 왜 이렇게 하실까? 여러분들이 그 사람 입장이 되셔야 돼요. 이 사람은 갑자기 자기 동네 사람들이 자기를 데리고 어디로 가. 근데 뭐 들어서 예수님이라는 사람 얘기는 들었을지는 모르지만 본 적도 없고, 근데 누가 사람 앞에 세워놓고 가버리고 그 사람이 자기를 끌고 가요. 그럼 누구지? 몰라요. 아, 이 사람이 혹시 그 소문에 듣던 그 사람인가? 귀가 안 들리니까, 무슨 얘기를 하는지 모르니까 뭔가 행동을 보면서 이 사람은 상대방으로 하여금 의사소통이 될 거 아니에요. 우리가 이제 행동 언어라고 불러요. 이게 전달을 해야 되니까. 여러분들이 선교지 가시면 뭐 멕시코 가신 분들 아시고, 저도 아프리카 가면 말이 안 통해요. 영어도 안 통하고 한국말은 더더구나 안 통하고, 제가 스와힐리 못하고, 근데 통해요. 그러니까 배고프면 이렇게 하면 되고요. 화장실 가면 이렇게 다 통해요. 우리가 바디랭귀지라고 그러잖아요. 예수님께서 하시는 행동이 바디랭귀지예요. 그 사람이 나한테 뭘 지금 하고 있구나를 보여주는 거예요. 말로 해봐야 못 알아들으니까. 너 귀 말 이거잖아요 지금. 예수님이 그 사람한테 전달하는 내용이, 그 사람에게 귀와 혀를 이야기하는 거는 아픈 부분에 대한 그 어떻게 해주겠다는 얘기로 알아들었겠죠. 그 사람은 끄덕끄덕 했겠죠. 여기까지는 이제 이해가 됐어요. 예수님의 행동 언어가 이렇구나. 근데 그 다음에 행동을 보면 이 침을 뱉었단 말이에요. 그러니까 우리가 볼 때는 굉장히 좀 더럽게 보이고 이게 좀 그렇게 보이지만, 이미 성경책을 여러분들이 신약을 읽으시면 여기 말고도 다른 데에서도 예수님께서 침으로 치유하시는 사건들이 많아요. 요한복음 실로암에서 그 눈먼 사람을 고쳐줄 때 요한복음 9장에 보면 예수님께서 침을 진흙에 이겨서 그 사람 눈에다 발라요. 그 사람 모르죠. 눈 감고 있으니까. 뭐 축축한 게 자기 눈에 왔으니까 빨리 닦고 싶죠. 실로암 가서 닦아라. 뭔가 축축하게 만든 게 침인지 모르는 거예요. 마가복음 8장에 가도 똑같은 사건이 한 번 더 등장을 해요. 눈 잘 안 보이는 사람을 고칠 때 마가복음도 8장에 가면 손 잡고서 눈에다 침을 뱉었다고 돼 있어요. 그러니까 눈에 감각을 주는 거죠. 그래서 그거를 고칠 수 있도록 하는 행동이니까, 아마 그 당시 2000년 전의 유대인들이나 그 사람들에게는 침에 어떤 특별한 뭐 약효가 있다고 생각했는지 모르죠. 2000년 전 아니라 여러분도 그래요. 어디 가려우면 제일 먼저 하는 게 해가지고 말이죠. 왜냐하면 음식이 들어오면 입을 통해서 들어가잖아요. 그 얘기는 음식물이 입에서 침과 함께 바이러스가 죽어요. 이 침이 굉장한 바이러스를 그거 하는 능력이 있기 때문에, 위산도 마찬가지지만, 그러니까 침한테 그게 있다는 걸 아는 거예요. 본능적으로. 그러니까 목이 물르면 바르고 어디 뭐 좀 간질간질하면 바르고 그러면 괜찮아지니까. 왜냐하면 워낙 강한 바이러스를 죽일 수 있는 성분이 있으니까. 근데 2000년 전에는 그것이 어떤 치유의 능력이 있었다고 생각했던 것 같아요. 그래서 그 사람한테 지금 침을 뱉은 것까지 했어요. 근데 거기서 끝난 게 아니라 예수님께서 이 사람한테 어떤 말씀을 하세요? 이게 이제 처음 들은 말이에요. 그 사람에게는. 하늘을 우러러 보시고 탄식하시며, 굉장히 중요한 말들이 잔뜩 들어가 있어요. 이 구절이. 그래서 주보에다도 밑에 더 놨는데, 하늘을 우러러 보신 거는 마가복음에서 등장하는 거는 오병이어 사건 때, 예수님께서 기도하실 때 하늘을 우러러 보시는 게 나와요. 그러니까 하나님, 예수님이 기도하나 보다. 치료하기 위해서 떡 떼는 것처럼 하늘을 우러러 기도하시나 보다. 거기까지는 이해가 돼요. 이미 한번 나왔으니까.
근데 마가가 기록하면서 탄식했다고 써 있어요. 이 부분이 여러분들이 성경을 읽으면서 그 장면 속에서 그 청각 장애인이 아직 아무 소리를 들을 수 없을 때 마주한 예수님의 모습이에요. 귀를 막고 손을 입에다 혀에다 대고, 근데 예수님의 표정은 이 사람을 보고서 굉장히 안타까워하는 거예요. 우리가 약한 사람을 보고 긍휼한 마음이, 아까 제가 오늘 읽어드렸던 구절들이 그런 구절들이었는데, 일부러 이것 때문에 예수님의 표정, 행동, 언어에서 이 사람은 벌써 감동을 받아요. 아무로 안 해도 표정만 봐도 나를 너무 아끼고 좀 불쌍하게 생각하는구나. 마가가 거기다 이제 그 부분을 집어넣었어요. 학자들이 이야기할 때는 이거는 예수님이 이 청각 장애인뿐만 아니라 뭔가 영적으로 보지 못하는 사람들, 영적으로 듣지 못하는 사람들, 우리 유대인들이 지금까지 계속 예수님을 배격하니까 그 사람들을 위한 한숨, 탄식, 안타까움, 이제 그런 것일 수도 있다고 이야기를 하죠. 우리가 이 예수님이 그 딱 얘기를 했을 때 이 사람은 귀가 열렸어요. 아마 예수님께서 말씀을 하시고 이 사람이 귀가 열렸으면 못 들었겠죠. 그건 그 전에 예수님께서 말씀하신 거니까. 그래도 저 같으면 물어봤을 거예요. 사람들한테. 뭐라고 했는데 내가 나섰어? 그랬더니 에바다라고 그랬대. 에바다는 아람어예요. 엘리엘리 라바 사막다니 아람어. 아멘 아람어. 달리다쿰 아람어. 예수님께서 수로보니게 여인을 만날 때는, 제가 지난주에 예수님께서 헬라어로 얘기하셨을 때 누가 깜짝 놀라더라고요. 예수님이 헬라어도 할 줄 알아요. 당연히 하실 줄 아시죠. 아마 한국말도 잘하실 거려. 걱정하지 마세요. 예수님께서 수로보니게 여인 헬라 사람을 만났을 때는 그리그로 얘기하셨어요. 근데 여기는 갈릴리 북동쪽이에요. 여기 이방 사람들은 아람어를 쓰는 사람들이에요. 유대인들하고 같은 언어를 써요. 바벨론 언어니까. 예수님께서 이 사람을 얘기할 때는 아람어로 이야기를 해요. 헬라어로 굳이 이야기할 필요 없죠. 이미 같은 언어를 쓰니까. 그래서 이제 에바다라고 이야기하니까 이게 열리라라는 거니까, 그 얘기를 못 들었겠지만 사람들한테 대해서 들어서 알았을 거예요. 내가 처음 들은 말이 에바다라는 말이라. 마가가 굳이 그냥 헬라어로 계속 기록해도 되는데 우리의 관심을 끄는 거죠. 이 독자들이 자기들은 아람어 모르니까, 여러분들 한국말로 이렇게 글씨 써 있는데 옷 입고 있으면 사람들이 신기하잖아요. 영어가 있다가 갑자기 한국말 써 있으면 똑같은 거예요. 에바다가 써 있으면 이거 특별한 말인데 뭐지? 하고 관심을 기울이게 만들죠. 귀가 열리고 혀가 풀려서 말이 분명해졌더라. 치유 사건이 벌어졌어요. 안수가 아니라 예수님의 어떤 특별한 행동, 언어를 통해서 이 사람이 고침을 받았어요. 근데 그리고 나서 예수님께서 뭐라고 이야기하시냐면, 이 사람이 처음 듣는 말은 실제는 이거예요. 에바다는 못 들을 수 있어요. 근데 귀가 열리고 혀가 풀린 다음에 처음 들은 말은 아무한테도 얘기하지 마. 이게 이해가 돼요? 여러분들이 운전하다가 막 사고 날 뻔했는데 가까스로 피해왔어요. 그러면 교회 오면 제일 먼저 하는 게, 내가 지금 큰일 날 뻔했는데 이야기하죠. 이 사람이 자기가 어떤 사고인지 아니면 날 때부터인지 모르지만 못 듣고 말을 못하다가, 듣지 못하는 사람들은 말을 못하니까 대부분. 근데 이게 풀려서 말을 하게 되면, 말을 하게 됐는데, 말을 못했을 때는 참지만 말을 하게 됐는데 그걸 가만히 있겠어요? 사람들한테 막 얘기하고 다니. 저 같으면 당연한 거죠, 이게. 근데 이 사람만 말을 한 게 아니라 그들이 더욱 널리 전파했다. 동네 그 사람 데려갔던 사람들도 신이 나가지고 예수님이 이 사람 고쳐줬다, 막 동네방네. 근데 예수님은 마가복음 8장까지 주제는 아무에게도 얘기하지 말라요. 마가복음의 주제가 그래요. 1장부터 8장은 secret. 그 다음에 8장 28절 이후부터는 오픈. 그때까지는 될 수 있으면 메시아가 이 땅에 와서 하나님 나라가 이루어지고 있다는 것을 알리지 말아요. 그 다음에는 알려라고. 근데 잘 보면 마가복음의 구조는 알리지 말라고 하면 이방인들은 막 알려요. 근데 부활 후에 제자들 보고 알리라고 그러면 제자들은 입 다물고 있어요. 그게 마가복음이에요. 마가복음 읽을 때 완전히 이렇게 대비를 하기 때문에, 읽을 때 그런 이제 문학적인 걸 썼기 때문에 그들이 널리 전파했다. 예수님이 그러면 예수님의 소식이 막 널리 전파되면서 이 사람한테 들은 말, 아니면 그들 같이 예수님의 그 치유의 사건을
전파했던 사람들을 통해서 들은 말은 무엇일까요? 예수님이 에바다라는 말을 하셨고 사람들은 예수님에 대해서 뭐라고 얘기했냐면 심히 놀라 이르되, 심히 놀랐단 말은 배 타고 갈 때도 등장한 단어예요. 마가가 쓰는 단어는 심히 놀랐다, 신적인 임재가 있을 때 사용하는 단어라고 제가 이미 말씀드렸어요. 사람들이 마치 이 사람들이 이방 사람들이니까 이방 신이 내려와서 이건 신적인 기적이 벌어졌다, 심히 놀라서 그 사람들이 이야기하는 게 뭐냐면 모든 것을 잘했는데 못 듣는 사람도 듣고 말 못하는 사람도 말하게 한다. 뭐 이거 아무 문제 아니에요. 예수님이 하신 일을 그대로 이 사람들이 이야기했으니까. 근데 이 이야기를 마가가 여기다 기록하잖아요. 마가가 헬라어를 쓰면서 구약은 이제 셉투이전이라고 헬라어로 기록되면서 구약이 히브리어가 헬라어로 기록이 됐어요. 근데 헬라어에 기록되면서 이사야에 있는 어떤 구절들이 사용된 것에 단 한 번, 그러니까 구약에 등장하는 단 한 번 등장하는 단어를 마가가 여기다 갖다 썼어요. 이 부분에다가 7장 37절에다가. 그러니까 마가가 의도적으로 저걸 갖다 썼어요. 그 이야기는 이방인 사람들의 입을 빌어서 구약의 어떤 구절을 마가가 이야기하고 싶은 거예요. 사람들이 이 귀 안 들리고 말 못하는 사람을 통해서 벌어진 기적을 통해서 처음 하는 말, 예수님이 그들을 통해서 처음 듣게 된 말은 뭐냐면 저 얘기예요. 저 얘기는 어디에 있는 거냐면 이사야 35장 5절에 있는 단어예요. 딱 한 번 등장해요. 마가복음에. 이사야에서 등장하는 맹인이 눈을 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것. 여기 쓰인 구절을 아무도 안 썼는데 마가가 그것을 이방인들의 고백에다가 거기다 넣어버렸어요. 마치 이 사람들이 이사야 35장의 예언을 이야기하는 것처럼. 침례 요한이 감옥에 갇혔을 때 자기 제자들을 예수님한테 보내요. 진짜 예수님 누군지 모르겠다. 내가 침례를 줬지만 그리고 이렇게 많은 기적들이 벌어지는데 나도 잘 모르겠다 아직까지. 너네 가서 좀 물어봐라. 제자들한테 예수님한테 보내서 당신이 도대체 누굽니까? 예수님께서 침례 요한한테 내가 메시아다는 얘기를 안 해요. 정답을 안 알려줘요. 예수님께서 침례 요한의 제자들한테 코테이션한 인용한 구절이 이사야 35장 5절 6절이에요. 가서 이렇게 전해라. 맹인이 눈을 뜨고 못 듣는 사람이 귀가 열리고 앉은 배가 일어나고, 근데 거기다 예수님이 두 가지를 더 붙여요. 죽은 자가 살아나고, 그런 걸 붙여서 침례 요한의 제자들한테 얹어서 보내요. 그래서 이렇게 전하면 알아들을 거야. 침례 요한은 정확하게 알아듣죠. 왜냐하면 메시아가 이 땅에 올 텐데 메시아가 이 땅에 올 때 벌어지는 모습이 지금 예수님께서 하시는 모습하고 일치하거든요. 마가가 이야기하는 것은 제가 계속 얘기하잖아요. 마가복음의 주제는 예수 그리스도 하나님의 아들이다. 이게 복음의 기쁜 소식이다. 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님 나라가 이 땅에 이루어진 게 기쁜 소식이에요. 그거를 알리고 싶은 게 마가복음이라 제가 지난주에도 말씀드렸지만 읽으면서 나도 아픈데 예수님이 치마라도 줬으면 좋겠다. 나 나을 그렇게 읽지 마시고 마가가 의도하는 바에 따라서 읽어야 돼요. 예수님이 하나님 나라를 이루시는데 이방 나라에서도 그곳이 곧 하나님의 나라가 되는구나. 이게 이제 마가가 우리에게 전달해 주고 싶은 의도거든요. 하늘을 우러러 탄식하시며 그에게 이르시되 에바다 하시니. 그럼 마가복음 속에서 우리가 발견할 수 있는 모습은 하나님의 모습이에요. 하나님의 나라가 이 땅에 이루어질 때 어떻게 이루어지나. 사람들이 쳐다보지도 않는 가장 약한 사람한테 찾아가서 안타까워하세요. 우리가 보면 성령이 말할 수 없는 탄식을 로마서에서 그렇게 쓰잖아요. 바울이 이 부분을 어떻게 쓰냐면 성령이 우리의 연약함을 도우시기 위해서, 우리가 말도 못하니까 너무 아파서 소리도 못 지르니까 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 간구하신다. 예수님께서 갈릴리 북동쪽에 있는 데가볼리에서 그 못 듣고 말 못하는 사람 만나서 탄식하는 모습이에요. 그곳에서 하나님께서 하나님 나라를 이루시는 모습, 예수님을 통해서, 그게 이제 마가가 저희들에게 전달해주고 싶은 이야기고, 하나님은 우리의 아픈 부분을 보시면 아파하세요.
문제는 우리가 다른 사람, 우리보다 연약한 사람을 보고 아파하냐 이거죠. 그래야 하나님 나라가 이루어지는데, 작은 사람한테, 약한 사람한테 물이 건네져야 그게 하나님 나라가 되는데, 하나님은 그 약한 사람을 보고 탄식하시고 아파하시고, 그래서 행동 언어로 못 들으니까 다가가고 따로 빼내서 그렇게 하시는데, 하나님 나라를 우리 그렇게 실천하고 있나? 마가가 우리한테 해주는 이야기죠. 요한계시록 읽으면서 제가 하늘나라를 우리가 대부분 요한계시록 읽지만, 요한계시록은 하나님 나라가 벌어질 때의 모습이에요. 창세기 시작한 게 하나님 나라 이 땅에 벌어질 때 어떻게 되냐, 예루살렘이 내려오고 이 땅에서 킹덤 컴에서 하나님 나라가 벌어질 때 벌어지는 모습, 미래가 아니라 하나님이 이 땅에 오실 때 뭐라고 써 있냐면, 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 임마누엘 하셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니. 제가 이 구절을 읽으면서 왜 예수님께서 침을 뱉으시고 치유의 행위도 있겠지만 그 사람의 아파서 고통스러워서 눈물을 흘리고 있었나? 하나님이 손으로 닦아주신대요. 그게 하나님 나라가 이루어지는 곳이에요. 요한계시록 끝에 그렇게 써 있어요. 뭐 올라가서 하프 치고 막 그런 게 아니고, 하나님이 아픈 사람의 눈물을 닦아주는 곳이 하나님 나라가 이루어지는 곳입니다. 요한계시록 그렇게 돼 있잖아요. 하나님이 직접 그 일을 모두한테 안 하시고 하나님의 백성들한테 부탁한 거예요. 하나님의 자녀가 되고 하나님의 형상을 입은 아담한테 부탁한 게 그거니까. 내가 못 가니까 너가 가서 아픈 사람들, 약한 사람들, 그 사람들 닦아주고 도살펴주고, 그러면 그것이 하나님 나라가 되는 거다. 마가복음이 저희들한테 알려주는 거죠. 마가복음이 오늘 하나님께서, 예수님께서 하늘을 우러러 안타까워하시면서 에바다 하라고, 그리고 저희한테 기억하라고 에바다라고 아람어를 쓰셨죠. 말씀드린 것처럼 이걸 쓰면서 아마 마가는 예수님의 이 땅에 오신 목적을 이해하지 못하는 바리새인들, 율법학자들, 심지어는 예수님의 제자들, 나는 오른편에 나는 왼편에 막 정치적으로 이렇게 성공하고 싶어서 쫓아다니는 예수님의 제자들, 그런 사람들에게 영적 귀를 좀, 하나님의 말씀을 좀 들을 수 있으면 좋겠다. 에바다 해서 좀 귀가 오픈됐으면 좋겠다. 우리가 하나님의 말씀을 읽으실 때 하나님의 말씀이 우리에게 이렇게 안에까지 뚫고 들어올 수 있도록 우리 영적인 막힌 귀가 열릴 수 있게, 그래야 하나님의 마음이 깨닫게 되죠. 볼 수도 있지만 한 주간 지내시면서 마가복음 읽어가시면서 하나님이 어떤 분이신가, 하나님의 나라가 이 땅에서 예수님을 통해서 이루어질 때 어떤 모습으로 이루어졌나, 그것을 저희들한테 맡기신 거니까 약한 사람, 그 사람들에게 뭐 예수님, 하나님께서 가장 이렇게 듣고 싶은 말이 뭘 것 같아요? 아기들은 울면 배고프면 울잖아요. 우리가 아파서 그 얘기 들으시고, 이게 고침 받았을 때 나 고침 받았어요. 그 할렐루야 감사하는 거니까. 여러분들이 일주일 동안 하나님한테 그 하루에 처음 들어가는 말이 감사의 말이 되고, 또 우리가 다른 사람들을 도와줘서 그 사람들이 감사합니다, 하나님의 귀에 올라가는 그런 여러분들 한 주 하루하루 되시기 바랍니다. 기도하십니다. 하나님 아버지, 저희들 하나님께서 이 땅에 오셔서 가장 연약한 부분들, 아픈 부분들 어루만지시고 회복시켜 주셨던 하나님 나라를 성경 말씀을 통해서 저희들 배웁니다. 그리고 저희들에게 그런 하나님 나라를 같이 만들자고 명령해 주시고 떠나가신 줄 압니다. 지금도 우리와 함께, 성령께서 우리와 함께 하시는데, 저희들이 있는 곳 어디에서나 하나님의 나라가 이루어질 수 있는 줄 믿습니다. 하나님께서 우리의 친히 눈물을 닦아주시는 그것을 저희들이 먼저 경험하게 하시고, 더불어서 우리를 통해서 연약한 사람들에게 하나님의 나라가 임할 수 있도록 저희를 사용하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.